Good morning, one and all. Today we are going to learn about a very important concept in software engineering, that is called as software analysis and software design. Okay, so already we discussed the introduction part or overview part of SAST. In short we can call it as SAD SAD. Okay, so now we are going to see what is software analysis. Okay, so we are having different types of software analysis or structured analysis, that is also called as structured analysis and structured design. Okay, na? Is it a diagrammatic notation? Already I said, okay, it is a graphical representation. SAST is nothing but a diagrammatic is nothing but graphical representation, which is designed to help people understand the system. So whatever the system they are designed, okay, this SAST is very helpful to the users to understand the particular system, okay, easily. The basic goal of SAST to improve quality and reduce the risk of system failures. Okay na? So system failures అనే risk ని reduce చేయడానికి, quality of the system ని improve చేయడానికి, so we are using this SASD. Okay na? Okay, and also it establishes correctness management specifications and documentation. Okay na? It also create or establish concrete management specifications. Okay na? So strong management, ఒక strong design కి related specifications అన్నింటినీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటుంది అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది. సో ద డాక్యుమెంటేషన్ ఈజ్ ఫర్ న్యూ లెర్నర్స్ ఆర్ న్యూ ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ యూజర్స్ అని ఎవరికైనా ఆ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది వెన్ దే రిఫర్ ద డాక్యుమెంటేషన్ అబౌట్ ద పర్టికులర్ డిజైన్. ఓకే, ఇట్ ఫోకస్ ఆన్ సాలిడ్ and polarability and maintainability of the system. Okay, that is what SASD. Okay, basically the approaches of SASD is based on data flow diagrams. Okay, we are having so many diagrams. అంటే మనకి ఈ డేటా ఎలా ఫ్లో అవుతుంది, హౌ ద యూజర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద పర్టికులర్ సిస్టమ్, మనం చెప్పుకోవడానికి చాలా యుఎంఎల్ డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ దిస్ యూనిట్ దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్స్, హౌ ద డేటా ఈజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫ్రమ్ one place to another place, లేకపోతే one node to another node, from one phase to another phase, and how the user interface with this particular system is like this. In this SAST is mainly based on the data flow diagrams. Okay, we are having different types of data flow diagrams like ER models ఉన్నాయి, structured models ఉన్నాయి. ఓకేనా, లేకపోతే డిక్షనరీ టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, we are having different types of flow diagrams. ఓకేనా, especially we are in this we can going to discuss about data flow diagram according to your syllabus. It is easy to understand. So these diagrams are easy to understand SDSD, but it focus on well-defined system boundary where JSD approach is too complex. Okay, JSD approach అంటే olden days approaches ని పోల్చుకున్నప్పుడు those JSD approach is very too complex. Okay, that's why we cross those boundaries with the help of this SASD and does not have any graphical representation. ఈ JSD కి graphical representation ఉండదు కాబట్టి that's very difficult to understand and it is very complex to approach. That's why they are choose another model that is called SJSD. It's having the graphical notation. It is easy to understand the people, and also it is used to increase the quality of the particular system, and also this is used for reduce the risk of the particular system failures. Okay na? And also the SJSD is a combination known as SAD, as we said previous, and is a mainly the SAD means combination of structured analysis design and is mainly focus on 3 points. Okay, there are system, process, technology. Okay na? The four corner points మీద మెయిన్ గా ఫోకస్ చేస్తుంది ఇక అబౌట్ సిస్టమ్, అబౌట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, ప్రాసెస్ అంటేనే డేటా ఫ్లో. ఓకే, అండ్ టెక్నాలజీ which software we are using, లేకపోతే which type of technology we are using to transform the data from one place to another place or one module to another module in the entire the
system. Okay, and also SDST involves two phases mainly. So analysis phase means structured analysis phase and a design phase. Okay na? And analysis structure ni analysis చేయడం structure ni design చేయడం, these are the main two phases involved here. So in this unit we are mainly focusing on structured analysis. Based on that we will design with the help of different types of data flow diagrams. Okay, so now we are going to discuss about today's concept, structured analysis. Structured analysis. Okay. Structured analysis is a development method. Okay. So analysis అంటేనే ఏంటి, రీసెర్చ్ చేయడం. ఓకేనా, వై దే ఆర్ రీసెర్చ్, ఆల్రెడీ ద ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ దేర్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ సిస్టమ్, ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ న్యూ సిస్టమ్, the requirement specifications are there, they can study the in detailed specifications. So based on that they can analyze. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ ఏ డెవలప్మెంట్ మెథడ్. ఈ రీసెర్చ్ అనేది, ఈ సిస్టమ్ అనాలిసిస్, స్ట్రక్చర్డ్ అనాలిసిస్ అనేది ఒక డెవలప్మెంట్ మెథడ్ అనమాట. ఓకేనా, వైల్ అనలైజింగ్ దట్ structured, automatically they can develop some new methods. Okay, that's why it is a method. Okay, allow the analyst, okay, as I said, to understand the system and its activities in a logical way. Okay, టెక్నాలజీ అన్నాడు అంటే లాజికల్ వే, అంటే స్ట్రక్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకేనా, మనం చూసాం ఇంతకు ముందర, వీ కెన్ యూజ్ ద డెసిషన్ ట్రీస్, డెసిషన్ tables. Okay, ఇందులో వీఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ద డేటా, ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు అండర్స్టూడ్ అండ్ హౌ ద డేటా ఈస్ గోయింగ్ టు ఫ్లో. అవి కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పవచ్చు డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్స్కి. ఓకేనా, ఇది స్ట్రక్చర్డ్ అనాలిసిస్లో. ఓకేనా, సో లైక్ దిస్ దే కెన్ వెరీ they can analyze. Okay na, the analyst, they can analyze to understand the system and its activities in logical way. లాజికల్ గా థింక్ చేస్తారు. సో లాజికల్ గా సిస్టమ్ ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు, లాజికల్ గా ఆ సిస్టమ్ యొక్క యాక్టివిటీస్ ఎలా పెర్ఫామ్ చేయాలి. ఓకేనా, వాట్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ సిస్టమ్ లాజికల్లీ, దే కెన్ ఫోకస్ ఆన్ ద పర్టికులర్ థింగ్స్. ఓకే, విత్ దిస్ పర్టికులర్ structured analysis, it is a development method. Okay na, it focuses on specifying what the system or application is required to do. Okay na, to prepare the particular system or well defined system. So they can focus to specifying what the system or application is required to do. ఆ సిస్టమ్కి ఏం కావాలి మెయిన్గా, లేకపోతే ఆ యొక్క అప్లికేషన్కి ఏమేమి స్పెసిఫికేషన్స్ కావాలి. ఓకేనా, దే కెన్ స్పెసిఫైయింగ్ వైల్ అనలైజింగ్ ద and understanding the particular activities of the particular system. That is the main use of this structured analysis. What ma, it is a development model that allows what analyst, why it is allows the analyst to understand the system and its activities in a logical way. Okay na, for this, okay, they, any system or application, they can have their required స్పెసిఫికేషన్స్. ఓకేనా, ఆ రిక్వైర్డ్ స్పెసిఫికేషన్స్ అర్థం చేసుకొని వాటిని బేస్ చేసుకొని ఇలా అరేంజ్ చేసుకోవాలి అనేది ఆ యాక్టివిటీస్. అబార్ట్ ఫ్రమ్ ద యాక్టివిటీస్ దే కెన్ సెడ్. ఓకేనా, ఐ కెన్ అనలైజ్. ఓకేనా, అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఎ సిస్టమాటిక్ అప్రోచ్. ద లాజికల్ అప్రోచ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ సిస్టమాటిక్ అప్రోచ్. అంటే ఒక ఆర్డర్ని ఫాలో అవుతుంది. ఓకేనా, స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ని ఫాలో అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఎ సిస్టమాటిక్ అప్రోచ్ which uses graphical tools. Okay na, this approach uses different types of graphical tools. అదే చెప్పాను కదా, డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్స్ కానీ, ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్ కానీ, ఓకేనా, లేకపోతే స్ట్రక్చర్డ్ ఓరియంటెడ్ డయాగ్రామ్స్ కానీ, ఇలా దే కెన్ యూస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రాఫికల్ టూల్స్ దట్ అనలైజ్. ఓకేనా, అండ్ ఆల్సో డిఫైన్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫర్ ఎన్ ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్. అక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ని రిఫైన్ చేసుకుంటుంది అండ్ డెవలప్ ఏ న్యూ సిస్టమ్ ఫర్ డెవలపింగ్ ద న్యూ సిస్టమ్ బై అండ్ this is a specification approach, a systematic approach. So why we can say it is a systematic approach, they can use the graphical tools. Okay, and refine the objectives of the existing system and also they can develop the new systems specifications which is can easily understand by the యూజర్. ఓకే, ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని ఓవర్కమ్ చేసుకుంటూ, ఓకే, వాటి యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ని రిఫైన్ చేసుకుంటూ న్యూ సిస్టమ్స్ని డెవలప్ చేస్తాయి. ఆ న్యూ సిస్టమ్స్ అనేవి వెరీ యూజర్స్కి వెరీ ఈజీ అండర్స్టాండబుల్ వేలో ఉండేటట్టు డిజైన్ చేసుకుంటాయి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ డెవలప్ చేస్తాయి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రక్చర్డ్ అనాలిసిస్. ఓకేనా, వన్ వ్యూ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ మోడలింగ్ కాల్డ్ స్ట్రక్చర్డ్ అనాలిసిస్. ఈ రిక్వైర్మెంట్ మోడలింగ్లోనే, సో మనం ఈ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ మోడలింగ్ వ్యూలో కనుక కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ద రిక్వైర్మెంట్ మోడలింగ్ వ్యూ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్, స్ట్రక్చర్డ్
analysis. Okay, na? Next, data objects are modeled in a way that defines the attributes and relationships. Okay, in this structured analysis, data objects are modeled. Okay, na? The data objects అంటే ఏంటి, అందులో ఉన్న మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకేనా, వాట్ ఆర్ ద అండ్ ఇన్ ఏ వే దట్ కెన్ డిఫైన్ అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్స్. అంటే ఆ యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్కి ఏముంటాయి, మా అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. అట్రిబ్యూట్స్ అలాంగ్ విత్ దర్ relationships. So that is the main use of this particular structured analysis. And processes that manipulate data objects and modeled in a manner, okay, that shows they transform data as data objects flow through the system. Okay, and also it can focus on the modeled manner how the data objects is going to be transform the data. Okay na? In through the about the system. And also structured analysis provide a clear requirement statements, okay, that everyone can understand is a firm foundation and subsequent design and ఇంప్లిమెంటేషన్. ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్డ్ అనాలిసిస్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుందంటే మనకి క్లియర్ రిక్వైర్మెంట్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, మనకి ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ అవసరమో క్లియర్ రిక్వైర్మెంట్ స్టేట్మెంట్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, దట్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకేనా, ప్రతి ఒక్కరు అర్థమయ్యే విధంగా. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫర్మ్ ఫౌండేషన్ అని ఒక ఫర్మ్ ఫౌండేషన్ లాగా ఫర్ సబ్సీక్వెంట్ డిజైన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇది ఒక ఫర్మ్ లాగా. ఒక సబ్సీక్వెంట్ డిజైన్ అంటే ఒక డిజైన్తోనే కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డిజైన్స్ని సబ్సీక్వెంట్ డిజైన్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడానికి దిస్ ఈజ్ ఎ మోడల్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ డిజైనర్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే టు అండర్స్టాండ్ ద యూజర్స్ అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ స్ట్రక్చర్డ్ analysis. We have so many points here to easy understood what is structured analysis. And it has the following attributes. The structured analysis having the following attributes. It is a graphical. Already cheppam, it is a graphical which specifies the presentation of application. And aim specify చేస్తుంది ఈ graphical notation that can specifies the presentation of the application or system. Okay, how we can present the particular system, or how we can present the software, or how we can present the application. Okay, that can be specified in a graphical way. Okay, that is done. It divides the processes so that it gives a clear picture of the system flow. ఓకేనా, ఇది ఏం చేస్తుంది, ఆ ప్రాసెస్ని డివైడ్ చేస్తుంది. ఆ డివైడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ గివ్స్ ద క్లియర్ పిక్చర్. ఓకేనా, ఆఫ్ సిస్టమ్ ఫ్లో, how the data is flow, how the system is going to flow from one phase to another phase, or one level to another phase. Okay, ఇలా మనకి డీటెయిల్డ్ ఒక ప్రాసెస్ అనేది మనకి అండర్స్టాండబుల్ వేలో మనకి క్లియర్ పిక్చర్ని ప్రజెంట్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఎ లాజికల్ రేదర్ దాన్ ఫిజికల్. చెప్పాం కదా, ఇట్స్ మెయిన్లీ ఫోకస్. ద అనలిస్ట్ అనేవాడు దేని మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తాడు, లాజికల్గా ఫోకస్ చేస్తాడు. అంటే ఇది లాజికల్ రిలేటెడ్ థింగ్ రేదర్ దాన్ ఫిజికల్. అంటే సిస్టమ్ యొక్క ఓవర్ వ్యూ అవుటర్ స్ట్రక్చర్ కన్నా ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ మీద ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తాడు ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్డ్ అనాలిసిస్. మెయిన్లీ లాజికల్ స్ట్రక్చర్ మీదే కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తాడు. దట్స్ వై దే కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ లాజికల్. ఓకేనా, ద అనలిస్ట్ ఇక్కడ చెప్పాం ఇస్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ఏ లాజికల్ వే. ఓకేనా, లాజికల్ వేలో ఫోకస్ అనేది ఉంటుంది రాదర్ దాన్ ఫిజికల్. దట్ ఈస్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ డు నాట్ డిపెండ్ ఆన్ వెండర్ ఆర్ హార్డ్వేర్. అంటే ఇక్కడ లాజికల్ అంటే అర్థం ఏంటి, ఫిజికల్ కాదు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఎలిమెంట్స్ అనేవి లేకపోతే అందులో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి ఆ సిస్టమ్ యొక్క అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి డు నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద వెండర్స్. అంటే వెండర్ మీద డిపెండ్, వెండర్ మనీ పెడతాడు, ఓకేనా, ప్రాజెక్ట్స్ డెవలప్ చేస్తాడు, అంతవరకే. ఓకే, ఈ లాజికల్ రిప్రజెంటేషన్కి వెండర్కి డిపెండెన్సీ ఏముండదు. అలాగే హార్డ్వేర్ వాటి మీద, హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యేది ఏముండదు. దిస్ ఇస్ ఎంటైర్లీ లాజికల్ డిజైన్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద మెయిన్. ఇట్ ఈస్ ఎన్ అప్రోచ్ దట్ వర్క్స్ ఫ్రమ్ హై లెవెల్ overviews to lower level details. ఓకేనా, ఈ స్ట్రక్చర్డ్ అనాలిసిస్ అనేది ఇస్ అ హై లెవెల్ అప్రోచ్. హై లెవెల్ వర్క్ మీద మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తుంది. ఓకేనా, హై లెవెల్ ఓవర్ వ్యూతో స్టార్ట్ అయ్యి ఫ్రమ్ లో లెవెల్ డీటెయిల్స్ని అక్వైర్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఈ లాజికల్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఒక సెంటెన్స్లో చెప్పాలి, ఇట్ ఈస్ ఎ హై లెవెల్ వర్క్, ఇట్ ఈస్ హై లెవెల్ డిజైన్. ఓకేనా, ఫ్రమ్ ఇట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హై లెవెల్ డిజైన్, ఇట్స్ విల్ గో ఫర్ లోవర్ లెవెల్ డీటెయిల్స్. దాన్ని ఏమన్నా మనము 2 types ఆఫ్ అప్రోచెస్ ఉన్నాయి కదా సాఫ్ట్వేర్ డిజైనింగ్లో. ఏంటవి? వాట్ ఆర్ దోస్ 2 types ఆఫ్ అప్రోచ్? టాప్ డౌన్ అప్రోచ్, బాటమ్ అప్ అప్రోచ్. అంటే మనం ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్డ్ అనాలిసిస్ ఏం చెప్పవచ్చు, ఇట్ ఈస్ ఏ టాప్ డౌన్ అప్రోచ్. అంటే టాప్ అప్రోచ్ నుంచి లోవర్ అప్రోచ్కి
వెళ్తామన్నమాట. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్డ్ అనాలిసిస్. ఓకేనా? సో వీఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్డ్ అనాలిసిస్ టూల్స్ అని చెప్పాం కదా. సో వాట్ ఆర్ ద స్ట్రక్చర్డ్ అనాలిసిస్ టూల్స్ వీఆర్ యూజింగ్ హియర్? ఓకేనా? కంటెక్స్ట్ డయాగ్రామ్స్, డేటా డిక్షనరీ, డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్స్, స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్స్, ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్. ఓకేనా? ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఎక్సెట్రా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. డెసిషన్ ట్రీస్ ఉన్నాయి, డెసిషన్ టేబుల్స్, అవి కూడా ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. మన డేటాని ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా? మెయిన్ లెవెల్ ఏంటి, వాటిలోనే సబ్ లెవెల్స్ ఏంటి, లేకపోతే మెయిన్ నోడ్ ఏంటి, సబ్ నోడ్స్ ఏంటి. ఓకే, ఇలా మనము డేటాని హై లెవెల్ నుంచి లో లెవెల్కి, లేకపోతే లో లెవెల్ నుంచి హై లెవెల్కి మ్యాప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రక్చర్డ్ అనాలిసిస్ టూల్స్. వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ యూజింగ్ స్ట్రక్చర్డ్ అనాలిసిస్ టూల్స్? కంటెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ అంటే ఒక స్ట్రక్చర్ యొక్క ఓవర్ వ్యూ చెప్పేది కంటెక్స్ట్ డయాగ్రామ్. ఓకేనా? డేటా డిక్షనరీ. ఓకేనా? డేటా డిక్షనరీ అంటే మనకు తెలుసు కదా. సో డేటా డిక్షనరీ అంటే ఎక్కడ ఏమేమి స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ డేటా డిక్షనరీ. డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్స్, డేటా అనేది ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది ఫ్రమ్ వన్ ఫేజ్ టు అనదర్ ఫేజ్ ఆర్ ఫ్రమ్ వన్ లెవెల్ టు అనదర్ లెవెల్. స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్. ఓకేనా? ఎలా స్టేట్ వైజ్గా ఎలా మనం డేటాని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్స్. అండ్ ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్, ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్స్ డయాగ్రామ్స్, ఇవన్నీ కూడా స్ట్రక్చర్డ్ అనాలిసిస్ టూల్సే. బట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ సిలబస్ మెయిన్లీ దే కెన్ ఫోకస్ ఆన్ డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్స్. అదే మీ సిలబస్లో ఉంటుంది, డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్స్. ఓకే, ఇవన్నీ ఏంటో జస్ట్ యూ కెన్ నో. Okay, mainly we can in detail about data flow diagrams. So first you can see what is context diagram. కంటెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ అంటే ఏంటంటే స్మాల్ డీటెయిల్స్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఆ స్మాల్ డీటెయిల్స్ అన్నింటినీ కలుపుకొని ఒక బిగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆ బిగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కలుపుకొని ఒక ఎంటైర్ ద సిస్టమ్ని ఫామ్ చేసుకోవడం, ఒక స్ట్రక్చర్ని ఫామ్ చేసుకోవడమే కంటెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ఈజీగా చెప్పాలి అంటే. సో ద కంటెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ హెల్ప్ఫుల్స్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ద ఎంటైర్ ద సిస్టమ్ బై అండ్ డిఎఫ్డి. ఓకే, డిఎఫ్డి మీన్స్ డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్స్. ఓకే, ఈ కంటెక్స్ట్ డయాగ్రామ్స్ అనేవి ఒక సిస్టమ్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతాయి బై వన్ డిఎఫ్డి. అంటే ఏంటి? డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్ని బేస్ చేసుకొని ఓకేనా వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద సిస్టమ్, ఎంటైర్ ద సిస్టమ్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ కంటెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ విచ్ గివ్స్ ద ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. అదే చెప్పాను కదా, డీటెయిల్డ్గా ఉండదు, ఓవర్ వ్యూ. అంటే ఇప్పుడు కంప్యూటర్ కంటెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ అనుకోండి. కంప్యూటర్ కంటెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ అంటే ఏం చెప్తాము? ఇన్పుట్, కంప్యూటర్, అవుట్పుట్. అంటే ఏంటి? ఇట్ టేక్స్ ద ఇన్పుట్, ఇట్ ప్రాసెస్ ద ఇన్పుట్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ద అవుట్పుట్. అంటే ఆ డయాగ్రామ్ చూడగానే మనకి ఏం అర్థమవుతుంది? అదే అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? ఇట్ టేక్స్ ద ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద యూజర్, ప్రాసెస్ ద ఇన్పుట్, ఓకే, అండ్ ప్రొడ్యూస్ ద అవుట్పుట్. అంటే అలాగే కంప్యూటర్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అంటే మళ్ళీ డిఫరెన్స్ కదా. సో బ్లాక్ డయాగ్రామ్ వేరు, కంటెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ అంటే కట్టే కొట్టే తెచ్చి లైక్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ వాట్ అని చెప్పుకోవడం. బట్ ఇది దట్ ఈస్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. అంటే కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఓవర్ వ్యూ అంటేనే అది ఇన్పుట్ తీసుకుంటే ప్రాసెస్ చేస్తుంది, అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. మరి బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అంటే సో ఇన్పుట్ యూనిట్ ఉంటుంది, అవుట్పుట్ యూనిట్ ఉంటుంది, మెమరీ యూనిట్ ఉంటుంది, సిపియు ఉంటుంది. అందులో మళ్ళీ సిపియులో మన ఇంకే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. మరి మెమరీలో ప్రైమరీ మెమరీ, క్యాచ్ మెమరీ, ఇన్ బిట్వీన్ ప్రైమరీ సెకండరీ, ఇన్ బిట్వీన్ క్యాచ్ మెమరీ ఉంటుంది. సిపియు ఇస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఏఎల్యు, యూయు. ఇవన్నీ కూడా మనం డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్. ఇది డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాదు, ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ విత్ ద బై డేటా ఫ్లో. దట్ ఈస్ కంటెక్స్ట్ diagram. It starts with monitoring major processes with little details. ఓకేనా? అంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ మానిటరింగ్ మేజర్ ప్రాసెసెస్ విత్ లిటిల్ డీటెయిల్స్. అంటే చిన్న డీటెయిల్స్ని బేస్ చేసుకుని కూడా ఓకేనా మేజర్ ప్రాసెసెస్ని మానిటర్ చేయడమే దట్ ఈస్. అండ్ దెన్ గోస్ ఆన్ టు ద గివింగ్ మోర్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ విత్ టాప్ డౌన్ అప్రోచ్. ఈ టాప్ డౌన్ అప్రోచ్లో మోర్ డీటెయిల్స్ని గెట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. అంటే స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకుంటూ ఓకేనా బిగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఫామ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈస్ ఏ కాల్ యాజ్ ఏ టాప్ డౌన్ అప్రోచ్. దట్ ఈస్ ద కంటెక్స్ట్ డయాగ్రామ్. సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఏ కంటెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ హెల్ప్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఎంటైర్ ద సిస్టమ్ బై వన్ data flow diagrams which gives the overview of the system. It starts with monitoring the major process so with the little details and then goes on to the giving more details with the process in the top down approach. That is context diagram. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఒక హోటల్ రిలేటెడ్ ఓకేనా లేకపోతే మెస్ రిలేటెడ్ డయాగ్రామ్ అనేది మనం ఎలా చూస్తున్నాము.
So that is, this is the context diagram of mess management is shown below. మెస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఒక హోటల్ తీసుకోండి, లేకపోతే ఒక హాస్టల్ తీసుకోండి, లైక్ దిస్ ఇస్ అక్కడ మెస్ అనేది మేనేజ్ చేసుకుంటూ పోవాలి. మెస్ అంటే ఏంటి, మెస్ బిల్స్ పే చేయించుకుంటారు, ఓకేనా. ఆ మెస్ బిల్స్ పే చేసుకోవడానికి మెస్ మేనేజర్ ఉండాలి, లేకపోతే ఇక మెస్కి వార్డెన్ ఉంటారు, చీఫ్ వార్డెనర్ ఉంటారు, లేకపోతే ఆ మెస్లో ఎవరు భోజనం చేస్తారు, స్టూడెంట్స్ కానీ వెండర్స్ ఉంటారు. వెండర్స్ అంటే బిజినెస్ పర్సన్స్, వాళ్ళకి గూడ్స్ సప్లై చేసేవాళ్ళు, ఓకేనా. ఆ యొక్క ఐటమ్స్ని సప్లై చేసేవాళ్ళు. ఇవన్నీ మెయిన్ మెయిన్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి, ఓకేనా. ఇగో దిస్ ఇస్ సో దిస్ ఇస్ మెస్ మేనేజ్మెంట్. ఇదొక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ అనుకుందాం. కంటెక్స్ట్ ఇదేం చెప్తుంది మనకి, ఓవర్ వ్యూ ఏం చెప్తుంది మనకి చూడగానే, ఓకే దిస్ ఈజ్ ఒక మెస్, ఓకేనా. ఈ మెస్కి రిలేటెడ్ ఏమేమి అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి, మెయిన్గా ఇక్కడ మెస్ మేనేజర్ అనేవాడు మెయిన్ పర్సన్, చీఫ్ వార్డెనర్ అనేవాడు ఉంటాడు హాస్టల్కి, ఓకేనా. వాళ్ళకి అన్నిటిని సప్లై చేసేవాడు ఉంటాడు, వెండర్ ఉంటాడు, ఓకేనా. ఆ మెస్లో ఎవరు భోజనం చేస్తారు, స్టూడెంట్స్ భోజనం చేస్తారు. ఓకే, స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు, బిల్ పే చేస్తారు, ఓకేనా. ఆ బిల్స్ అనే వాళ్ళు ఈ మెస్ మేనేజ్మెంట్ అనే స్టూడెంట్కి సెండ్ చేస్తుంది ఎవ్రీ మంత్ వైజ్ ఆర్ 15 డేస్కో, ఓకేనా. ఒక వాళ్ళు బిల్ పే చేస్తూ ఉంటారు, ఓకేనా. ఈ మెస్ మేనేజ్మెంట్ అగైన్ వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి సప్లై చేసుకుంటారు, ఆ యొక్క కావాల్సినటువంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్నింటినీ వెండర్స్ నుంచి సప్లై చేసుకుంటారు, ఓకేనా. సో అకార్డింగ్ టు దేర్ రిక్వెజేషన్స్, okay, the vendors can supply this particular food items and groceries to the particular మెస్ మేనేజ్మెంట్, ఓకేనా. సో వాళ్ళకి మెస్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి ఆ యొక్క సప్లై చేస్తుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఈ మెస్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎవరికి మనీ పే చేయాలి, వెండర్స్కి పేమెంట్ చేయాలి, ఓకే. స్టూడెంట్స్ ఏమో మెస్ మేనేజ్మెంట్కి పే చేస్తుంటే వాళ్ళు హీట్ చేసినందుకు మరి మంత్ వైజ్, సో ఆ యొక్క కావాల్సినటువంటి గ్రాసరీస్ అన్ని మనకి వెండర్స్ నుంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి, ఓకేనా, దే కెన్ హ్యావ్ ద ఇంటర్నల్ రిలేషన్షిప్. ఇక్కడ చూసారు, వెండర్స్ అనే వాళ్ళు మెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు, అండ్ ఆల్సో ది మెస్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో ఇంటరాక్ట్ త్రూ ద వెండర్స్ త్రూ పేమెంట్స్. వాళ్ళు సప్లై చేస్తే వీళ్ళు పేమెంట్ చేస్తున్నారు, అండ్ ఆల్సో మెస్ సెక్యూరిటీ కూడా ఉంటారు, ఓకేనా. సో ఎలాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ రాకుండా మెస్ సెక్యూరిటీ ఉంటారు, ఓకే. మెనూస్, ఓకేనా. చీఫ్ వార్డెనర్ అనేవాడు ఏం తీసుకుంటాడు, మెనూస్ అనేవి ఉంటాయి, ఓకేనా. ఎవరు మెనూ ఫాలో అవుతారు, స్టూడెంట్స్ కదా భోజనం చేసేది, వాళ్ళ మెనూ ఈ డే ఏం మెనూ ఫాలో అవ్వాలి, లేకపోతే మండే ఏ మెనూ, ట్యూస్డే ఏంటి మెనూ, ఇలా వీక్ వైజ్ మెనూని ఫామ్ చేసుకుంటారు. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఐటమ్స్ అనేవి అవసరం ఉంటాయి, ఓకేనా. బేస్డ్ ఆన్ ఐటమ్స్ ఏవైతే అవసరమైతే ఆ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా వెండర్స్ నుంచి సప్లై చేసుకుంటారు, ఓకేనా. అండ్ ఓవర్ డ్యూ పేమెంట్స్, ఒకవేళ ఇన్ టైంలో పే చేయకపోతే ఓవర్ డ్యూ పేమెంట్స్ అనేది కూడా పే చేయించుకుంటూ ఉంటారు, ఓకేనా. ఈ మెస్ మేనేజర్ కూడా ఉంటాడు. మెస్ మేనేజ్మెంట్ ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు, మెస్ మేనేజర్ కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా మెయిన్ ఇవన్నీ ఏంటి, స్టూడెంట్, మెస్ మేనేజర్, చీఫ్ వార్డెన్, వెండరు, వీళ్ళందరూ మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇక్కడ వాళ్ళందరి మధ్యలో ఏమున్నాయి, మనకి ఇంటర్నల్ రిలేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఈ యొక్క ఫ్లో ఆఫ్ డయాగ్రామ్, ఈ కంటెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ చూడగానే మనకు అర్థమవుతుంది వాట్ ఈజ్ వాట్ అని చెప్పేది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కంటెక్స్ట్ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ మనకేం ఇక్కడ ఏం లేదు, ఏ మోడ్లో పే చేస్తున్నారు, ఓకేనా. పేమెంట్ అనేది ఏమేమి సప్లై చేశారు, ఓకేనా. సో ఎంత పే చేశారు, ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ లేవు, ఇంటర్నల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఏం లేవు, అవన్నీ హైడ్. జస్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ హాస్టల్ మేనేజ్మెంట్ మెస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది ఓవర్ వ్యూ మాత్రమే ఉంది. ఈ టైప్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్స్ని, ఓకేనా, అది చూడగానే మనకు అర్థమవుతుంది వాట్ ఈజ్ వాట్ అని. ఆ టైప్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్స్ని కంటెక్స్ట్ డయాగ్రామ్స్ అంటారు, ఓకేనా. నెక్స్ట్, data dictionary. Data dictionary is a structured repository of data elements in the system. A repository means what? రిప్రొజిటరీ అంటే ఆల్రెడీ స్టోర్ అయిన దాన్ని మళ్ళీ ప్రొజెక్ట్ చేయడమా రిప్రొజిటరీ అంటే, దట్ ఈజ్, ఓకేనా. డేటా డిక్షనరీ ఈజ్ ఏ స్ట్రక్చర్ రిప్రొజిటరీ ఆఫ్ ఏ డేటా ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాని మళ్ళీ ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చి మనం స్టోర్ చేస్తున్నాము, దాన్నే మనం డేటా రిప్రొజిటరీ అని అంటాము, ఓకేనా. సో అండ్ ఆల్సో ఇట్ స్టోర్స్ ద డిస్క్రిప్షన్స్ ఆఫ్ ఆల్ DFT data elements, that is details and definitions of the data flow and data stores and data stored in data stores and their processes, ఓకేనా. ఈ యొక్క ఈ ఈ డేటా డిక్షనరీస్ ఏం స్టోర్ చేస్తాయి అంటే డిస్క్రిప్షన్స్ ఆఫ్ ద ఆల్ డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్స్ డేటా ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఆల్ డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్స్ని డిస్క్రిప్షన్ని స్టోర్ చేస్తాయి ఈ డేటా డిక్షనరీస్ అనేవి. అవి ఏంటి అంటే డీటెయిల్స్, ఓకేనా, డీటెయిల్స్ అబౌట్ డేటా ఎలిమెంట్స్,
definitions of data flows, data stores, data stored in data stores, and the process, how they can process together. Okay, a data dictionary improves the communication between the analyst and the user. What is the main use of this data dictionary? It is used to improve the communication between the analyst and the user. It plays an important role in building a database. Okay, database construct చేయడానికి ఓకేనా ఇట్ విల్ బి వెరీ యూజ్ఫుల్ డేటా డిక్షనరీస్ అనేవి. ఓకేనా, ద మోస్ట్ DBMS హ్యావ్ ఏ డేటా డిక్షనరీ యాజ్ ఎ స్ట్రక్చర్డ్ ఫీచర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిఫర్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్. ఓకేనా, ఈ డేటా డిక్షనరీలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ప్రాసెస్, డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా, మన యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటామంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్స్ డయాగ్రామ్. ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్స్ డయాగ్రామ్ అంటే దిస్ డయాగ్రామ్ షోస్ హౌ ద relationship is happening in between the data elements. Okay, how the user having this what is the object and what are the attributes of the object, how the user interact with this particular system. ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఈ యొక్క డేటా డిక్షనరీలో ఉంటాయి. ఈ డేటా డిక్షనరీలో మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే మనం ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ER డయాగ్రామ్స్ ఆర్ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ డయాగ్రామ్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డేటా డిక్షనరీ. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ ఎ రిపోజిటరీ టు స్టోర్ ద డేటా అని చెప్పి, ఇది ఒక ప్లేస్. ఓకేనా, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయడానికి. ఓకే, నెక్స్ట్ డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్స్. దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్, డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్. అకార్డింగ్ టు యువర్ సిలబస్, సో దే ఆస్క్ డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్స్. ఓకేనా, సో డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్స్. Data flow diagram is a graphical representation of the flow of data through the information system. Okay, that is a data flow diagram is a graphical representation. Okay, of the flow, a flow data of data through information system. ఓకే, ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ద్వారా డేటా ఎలా ఫ్లో అవుతుంది అనేది గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్లో మనం చూపించడమే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్. It differs some of the system flow chart as it shows the flow of data through processes instead of computer hardware. అంటే ఫ్లో చార్ట్స్ లాగా కాకుండా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫ్లో చార్ట్స్, ఓకేనా, ఇది ఎలా చూపిస్తుంది అంటే డేటా అనేది ఎలా ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఓకేనా, త్రూ దిస్ పర్టికులర్ డేటా ఫ్లో. ఓకేనా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్, కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్ ఈజ్ అ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫ్లో ఓరియంటెడ్ మోడలింగ్. అదేగా చెప్పాము ఇక్కడ ఫ్లో మెయిన్, ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ డేటా. అంటే ఏంటి, దిస్ ఈస్ ద ఫ్లో ఓరియంటెడ్ మోడలింగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్ ఈజ్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫ్లో ఓరియంటెడ్ modeling. The purpose of data flow diagram is to provide a semantic bridge between user and the system developer. The main purpose of this data flow diagram is what ma? To provide the bridge అంటే ఏంటి, కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ లేకుండా కమ్యూనికేషన్ అనమాట. బ్రిడ్జ్ అంటే బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ సిస్టమ్ డెవలపర్స్. యూజర్కి సిస్టమ్ డెవలపర్స్కి మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేటువంటి బ్రిడ్జ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్. దట్ వై వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఎ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫ్లో ఓరియంటెడ్ మోడలింగ్. ఇన్ ద డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్ మోడల్ డిస్క్రైబ్ హౌ డేటా ఫ్లో త్రూ ద సిస్టమ్ అంతే కదా. ఈ డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్ అనేది దేన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది, డేటా అనేది ఎలా ఫ్లో అవుతుంది త్రూ ఎంటైర్ ద సిస్టమ్. యూ కెన్ ఇన్కార్పొరేట్ ద బూలియన్ ఆపరేషన్స్ అండ్ or to link data flow when more than one data flow may input or output from the process. అది బులియన్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఫ్లోస్ అయినా అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే డేటా ఫ్లో మేబీ ఇట్ ఈస్ ఇన్పుట్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా అవుట్పుట్ అయినా ఉండొచ్చు. ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ దట్. ద డేటా ఫ్లో టేక్స్ ఎన్ ఇన్పుట్ ప్రాసెస్ అవుట్పుట్ వ్యూ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్. ఇన్పుట్ని తీసుకొని మనకి ఏమి ఇస్తుంది, అవుట్పుట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అదే కదా మెయిన్, ఏ డేటా ఫ్లో అయినా కానీ ఏది మనం ప్రాసెస్ చేసిన కంప్యూటర్లో ఇన్పుట్ తీసుకొని అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడమే కదా. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ టాస్క్ ఆఫ్ దిస్ data flow diagram. It is that is data object flow into the software are transformed by processing elements and resultant data objects flow out the సాఫ్ట్వేర్. ఏమి డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ని ఫ్లో చేసి డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ని సాఫ్ట్వేర్ లాగా కన్వర్ట్ చేసుకుని సాఫ్ట్వేర్ని మళ్ళీ ప్రాసెస్ చేసి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మనకి డేటాని
ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్స్. డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై లేబుల్డ్ యారోస్. డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఇక్కడ ఎలా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే లేబుల్డ్ యారోస్, అంటే లేబుల్డ్, ఒక లేబుల్ ఉండి దానికి యారో, లేబుల్డ్ యారోస్. అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై సర్కిల్స్. ఇక్కడ డేటా ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది అనేది రిప్రజెంట్ చేయడానికి సర్కిల్ యూజ్ చేస్తాము. ఓకేనా, డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అంటే లేబుల్డ్ యారోస్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఓకేనా, ఇక ఈ సర్కిల్స్ని మనం ఏమని కాల్ చేస్తాము, దిస్ ఆల్సో కాల్డ్ as బబుల్స్ అని కూడా కాల్ చేస్తాము. ఓకే, దట్ ఈస్ ద సింబల్స్ ఆఫ్ డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకేనా, డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము, లేబుల్డ్ యారోస్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ట్రాన్సిషన్స్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము, బై సర్కిల్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తాము. సర్కిల్స్ని ఏమని కాల్ చేస్తాము, దిస్ ఆల్సో కాల్డ్ as ద బబుల్స్ అని కూడా కాల్ చేస్తాము. ఇలా డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడానికి మనకి కొన్ని సింబల్స్ కావాలి. లైక్ ఫ్లో చార్ట్ ఎలా డ్రా చేస్తాము, ఫ్లో చార్ట్కి సింబల్స్ ఉన్నట్టు ఈ డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్స్ కూడా సింబల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఓకేనా, లేబుల్డ్ యారోస్. ఓకేనా, ఇదే కదా, this is called labeled arrows. Represent objects are represented by labeled arrows. Transitions are represented by circle, also called as bubbles. Okay, here next the data flow diagram is represented in a hierarchical fashion. ఈ డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్ ని కూడా ఒక లెవెల్ వైజ్ ఫ్యాషన్ లో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ డేటా ఫ్లో మోడల్, సమ్ టైమ్స్ కాల్డ్ యాజ్ ద లెవెల్ 0 డిఎఫ్టి ఆర్ కంటెక్స్ట్ డయాగ్రామ్. అంటే ఫస్ట్ లెవెల్ జీరోలో ఇలా ఉంటుంది. ఇంకా మనం ఎనలిస్ట్ అనేవి ఎనలిస్ట్ చేసి ఇంకా మోడిఫై చేసి ఇంకా కొంచెం ట్రాన్సిషన్స్ని డిఫరెంట్గా పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, రిస్క్స్ అనేవి రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు, ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఈజీగా యూజర్కి అండర్స్టాండ్ అవ్వాలంటే ఇంకొక లెవెల్ ఆఫ్ డిజైన్ కూడా డెవలప్ చేస్తారు, దాన్ని లెవెల్ 1 అంటారు. ఇంకా ఇంకా ఇన్డెప్త్గా వెళ్ళి ఇంకా కొంచెం ఈజియెస్ట్ మేనర్లో ఇంకా హై లెవెల్లో డిజైన్ చేయొచ్చు, దాన్ని లెవెల్ 2 అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్, అంటే ఒక డయాగ్రామ్ అనేది బేసిక్ ఓవర్ వ్యూ, ప్రిలిమినరీ రిక్వైర్మెంట్స్ యూస్ చేసుకుని డిజైన్ చేసేదేమో లెవెల్ 0. ఇంకా రీసెర్చ్ చేసి అనలిస్ట్ అనేవాడు ఇంకా ఇన్డెప్త్ స్టడీ చేసి ఇంకా ఈజీ అండర్స్టాండబుల్గా చేస్తే ఇంకొక లెవెల్ ఆఫ్ డిజైన్ చేస్తే లెవెల్ 1. ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ అయితే లెవెల్ 2. ఇలా లెవెల్ వైజ్లో మనం దీన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. అందుకనే దీన్ని ఏమని చెప్పాడు, డిఎఫ్డి అంటే డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్ ఈజ్ ప్రజెంటెడ్ ఇన్ ఏ హైరార్చికల్ ఫ్యాషన్. లెవెల్ వైజ్గా మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డేటా ఫ్లో మోడల్, సమ్ టైమ్స్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, లెవెల్ 0 డిఎఫ్డి, లెవెల్ 0 డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్ ఆర్ కంటెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద సిస్టమ్ యాజ్ ఎ హోల్. ఇది మొత్తం ఎలా చెప్తుంది, మొత్తం సిస్టమ్ మొత్తాన్ని మనకి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సబ్సిక్వెంట్ డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్స్ రిఫైన్ ద కంటెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ ప్రొవైడింగ్ ఇంక్రీజ్ డీటెయిల్స్ విత్ ఈచ్ సబ్సిక్వెంట్ లెవెల్. అది మనకి నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఏంటి, మళ్ళీ ప్రతి సబ్సిక్వెంట్ లెవెల్ని డీటెయిల్డ్గా రిఫైన్ చేసి ఓకేనా కంటెక్స్ట్ డయాగ్రామ్స్ని ఇంక్రీ ఇంక్రీ ఇంక్రీజింగ్ డీటెయిల్స్ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈచ్ సబ్సిక్వెంట్ లెవెల్కి. అది మనకి నెక్స్ట్ లెవెల్. ఓకేనా, అది లెవెల్ 1 అవుతుంది. లైక్ ఈ లెవెల్ 1లో ఇంకొంచెం ఇన్డెప్త్ మనకి ఇలా డయాగ్రామ్స్ ఇంకొంచెం అదే డయాగ్రామ్ని ఇంకా రిఫైన్ చేసుకొని ఇన్డెప్త్ మనకి ప్రొడ్యూస్ చేయడం. ఇలా మనం డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్స్ని కన్వీనియంట్గా యూజర్ అండర్స్టాండబుల్ వేలో డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో మనం రిఫైన్ చేసుకోవచ్చు, ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ వాట్ హియర్ సేఫ్ హోమ్ సాఫ్ట్వేర్. ఈ సేఫ్ హోమ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఉంది అంటే ఏంటి, సెన్సార్ సెక్యూరిటీ కానీ, ఓకే, డిఫరెంట్ టైప్స్ టెలిఫోన్ లైన్ కానీ, అలారం కానీ, కంట్రోల్ ప్యానల్ డిస్ప్లే కానీ, అంటే మనం సేఫ్ అలారం, సేఫ్ హోమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే మనకి ఎవరైనా థెఫ్ట్ వచ్చిన రాబరీ ఎవరు వచ్చినప్పుడు కానీ, థీప్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ మనకి సెన్సార్స్ అవ్వడం, సిగ్నల్స్ అనేవి ఇవ్వడము, లేకపోతే అలారమ్స్ అనేవి మోగడము, లేకపోతే టెలిఫోన్ లైన్ సిస్టమ్స్ అనేవి, ఓకేనా, నంబర్ టోన్స్ అనేవి, ఓకేనా, డిస్ప్లే ఇన్ఫర్మేషన్, అలారం టైప్, కంట్రోల్ ప్యానల్ డిస్ప్లే, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అనమాట. ఇది హోమ్ సేఫ్టీ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్. ఓకేనా, కంట్రోల్ ప్యానల్, దిస్ ఈస్ ద వన్ యారో మార్క్. అంటే ఏంటి, ఈ కంట్రోల్ ప్యానల్ అనేది ఒక యూజర్ కమాండ్స్ అండ్ డేటా, ఒక యూజర్ అనేవాడు దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఓకేనా, సో ఇది అదేం మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది, సెన్సార్ స్టేటస్. ఓకేనా, సో ఏమేమి అకార్డింగ్ టు ద situations are going on, based on that the sensors will give the senses to the particular uh, safe home through the safe home software. And also it can display the information according to the control panel display. Okay, based on the sensors it can display the information. And also it can
ఫాలో ద అలారం టైప్ కూడా. ఈ సేఫ్ హోమ్ సిస్టమ్ అనేది అలారం టైప్‌ని కూడా ఫాలో అవుతుంది. లేదు అంటే టెలిఫోన్ నంబర్ టోన్స్ కూడా ఫాలో అవుతుంది. ఇలా మనకి ఈ ఓవర్‌వ్యూ చూడగానే ఓకే. ఇలా ఇన్ని డిఫరెంట్ వేస్‌లో మనము సేఫ్ హోమ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది మనకి అర్థమవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద కంటెక్స్ట్ లెవెల్ ఎఫ్‌డిపి ఆఫ్ సేఫ్ హోమ్ సెక్యూరిటీ ఫంక్షన్. ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే ఈ సెక్యూరిటీ కోసం ఓకేనా, హోమ్ సెక్యూరిటీ కోసం ఓకేనా, సేఫ్ హోమ్ సెక్యూరిటీ కోసం వీఆర్ యూజింగ్ సేఫ్ హోమ్ సాఫ్ట్వేర్. ఇట్ కెన్ బి ప్రొవైడ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేస్ ద సెక్యూరిటీ with the help of control panel, with the help of sensors, with the help of control panel display, with the help of alarm, with the help of telephone lines. Lines okay na. This is the one type of data flow diagram. This is the overview of this particular diagram. Okay, next, క్రియేటింగ్ ఏ డేటా ఫ్లో మోడల్. ఒక డేటా ఫ్లో మోడల్ని ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంటాయి, లెవెల్ 0 లెవెల్ 1 అట్లా ఉంటాయి, వాటి నుంచి ఇంకా మనం న్యూగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా. హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫ్లో డేటా ఫ్లో మోడల్స్. A data flow diagram enables you to develop models in the information domain and function domain. Information ని బేస్ చేసుకొని ఫంక్షన్ ని బేస్ చేసుకొని we can enables the different types of data flow మోడల్స్. అంటే మనకి అవైలబుల్గా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని, మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నటువంటి న్యూ ఫంక్షనాలిటీస్ని బేస్ చేసుకొని వీ కెన్ డెవలప్ ద న్యూ డేటా ఫ్లో మోడల్స్ ఓకేనా. యాజ్ ద డిఎఫ్డి ఈజ్ రిఫైన్ ఇన్ టు గ్రేటర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ you perform a implicit functional decomposition of the system. Okay, at the same time the DFT refinement result in a corresponding refinement of the data as it moves through the process that embody the applications. Okay na. So new applications ni, new features ni, new information ni base cheskoni we can implicit the function decomposition. అంటే ఏంటి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్స్గా సిస్టమ్ని డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి ఓకేనా, దాన్ని రిఫైన్ చేసుకుంటూ ఓకేనా, వాటి యొక్క రిజల్ట్స్ని మనము కరస్పాండింగ్ చేసుకుంటూ ఓకేనా వీ కెన్ మూవ్ త్రూ ద ఎంబాడీ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. అలా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ వీ కెన్ క్రియేట్ ద డేటా ఫ్లో మోడల్స్. ఏ ఫ్యూ సింపుల్ గైడ్ లైన్స్ కెన్ డిడ్ impressively during the derivation of the data flow diagram. When we are creating data flow diagrams, we can follow simple guidelines. Okay, now, so what are those? The level 0 data flow diagram should depict the software or system as a single bubble. Okay, now ఒకవేళ లెవెల్ 0లో ఎంటైర్ ద డేటా ఫ్లో సిస్టమ్ని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాము అంటే ఇది డిపెక్ట్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ సిస్టమ్ ఆర్ ఏ సింగిల్ బబుల్, అంటే ఒక సింగిల్ స్ట్రక్చర్గానే దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తాము. ప్రైమరీ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ షుడ్ బి కేర్ఫుల్లీ నోటెడ్ ఓకేనా. ఆ ప్రైమరీ ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉందో దాని వచ్చేటువంటి అవుట్పుట్ మనం క్లియర్గా నోట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా. రిఫైన్మెంట్ షుడ్ బిగిన్ బై ఐసోలేటింగ్ క్యాండిడేట్స్ ప్రాసెసెస్ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ డేటా స్టోర్స్ టు బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్. మనం ఈ యొక్క రిఫైన్మెంట్ చేయాలి అంటే, నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే వీ కెన్ బిగిన్స్ ఐసోలేటింగ్ క్యాండిడేట్ ప్రాసెస్ ఓకేనా. క్యాండిడేట్ ప్రాసెస్ని ఐసోలేట్ చేసుకోవాలి, డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ని ఐసోలేట్ చేసుకోవాలి, డేటా స్టోర్స్ టు ద రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్, డేటాని నెక్స్ట్ లెవెల్కి రిప్రజెంట్ చేయాలి ఓకేనా వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ రిఫైన్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆల్ యారోస్ అండ్ బబుల్స్ షుడ్ బి లేబుల్డ్ విత్ మీనింగ్ఫుల్ నేమ్స్ ఓకేనా. మనం ఇక్కడ ఇచ్చాం కదా యారోస్ కానీ బబుల్స్ కానీ, ఎలా ఇచ్చాము, విత్ మీనింగ్ఫుల్ నేమ్స్ అండ్ అండర్స్టాండబుల్ వేలో ఉండాలి, విత్ మీనింగ్ఫుల్ నేమ్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకే. ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో కంటిన్యూటీ మస్ట్ బి మెయింటైన్ ఫ్రమ్ లెవెల్ 1 టు లెవెల్ 2 ఓకే. ఈ లెవెల్ 0 అనేది ప్రైమరీ ఇన్పుట్ని బేస్ చేసుకుని ప్రైమరీ అవుట్పుట్స్ని జనరేట్ చేసుకోవడం, వాటి నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెవెల్ మనం రిఫైన్ చేయడం, ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్ నుంచి కూడా మళ్ళీ ఇంకొక నెక్స్ట్ లెవెల్ని లెవెల్ 1 నుంచి లెవెల్ 2కి వెళ్ళడం. ఇలా మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో అనేది కంటిన్యూటీ అనేది మస్ట్ బి మెయింటైన్ ఫ్రమ్ లెవెల్ 1 టు లెవెల్ 2. అంటే అక్కడ కమ్యూనికేషన్ అనేది గ్యాప్ అనేది రాకూడదు, ఒక లెవెల్ నుంచి ఇంకో లెవెల్కి బ్రిడ్జ్ అనేది అలాగే ఫామ్ అవ్వాలి, యూజర్కి డెవలపర్కి కానీ అనలిస్ట్కి యూజర్కి మధ్య కానీ ఓకేనా. సో దే కెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో కంటిన్యూటీ మస్ట్ బి మెయింటైన్ ఓకే. వన్ లేబుల్ ఎట్ ఎ టైమ్ షుడ్ బి రిఫైన్డ్. దెర్ ఈజ్ ఎ న్యాచురల్ టెండెన్సీ టు ఓవర్ కంప్లీట్ ద డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్ ఓకేనా. ఒక లేబుల్ మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని కంప్లీట్గా మనం ఎండ్ చేయాలి. ద లెవెల్ 0 డిఎఫ్డి ఫర్ ద సెక్యూరిటీ ఫంక్షన్ ఈజ్ షోన్ ఇన్ ద బిలో ఫిగర్.
ఇక్కడ ప్రైమరీ ఎక్స్టర్నల్ ఎంటిటీస్ అనేవి బాక్సెస్లో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. దే కెన్ ప్రొడ్యూస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ బై యూజర్ బై ద సిస్టమ్ అండ్ కన్జ్యూమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ జనరేటెడ్ బై ద సిస్టమ్. The labeled arrows represent data objects and data object hierarchies. The label 0 DFD must know be explained into a level 1 data flow model. You should apply a grammatical farce of the user narrative that describe the context level bubble. That is isolated all nouns and noun farces and webs and web farces. ఓకేనా. సో ఇలా మనము ఒక లెవెల్ నుంచి ఇంకొక లెవెల్కి మనము గ్రామాటికల్గా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పార్సెస్ని మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాము. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనం అదే సేఫ్ సెక్యూరిటీ, ఇక్కడ కంట్రోల్ ప్యానల్ ఉంది, సెన్సార్ ఉంది. ఓకేనా. అండ్ వీ కెన్ డిస్ప్లే ద అలారం సిస్టమ్ ఉంది, టెలిఫోన్ లైన్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా కంట్రోల్ ప్యానల్, ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ లెవెల్లో ఉన్నవి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వెన్ వీఆర్ రిఫైనింగ్ దెమ్, సో వీ విల్ ప్రొవైడ్ ద క్లియర్ సెక్యూరిటీ. ఇక్కడ కంట్రోల్ ప్యానల్లో ఏం చేస్తాడు, దే కెన్ క్రియేట్ ద పాస్వర్డ్. నేనేంటి పాస్వర్డ్ని ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. ఈ పాస్వర్డ్ ఎందుకు అంటే ఆ సిస్టమ్తో యూజర్ అనేవాడు ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి. ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతాడు, ప్రైమరీ ఉంటే సరిపోదు కదా. దే కెన్ ఇంటరాక్ట్, ద యూజర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద పర్టికులర్ సిస్టమ్ ప్రాపర్. మరి దానికి సెక్యూరిటీ ఉండాలి. సెక్యూరిటీ అంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఆ యొక్క సెన్సార్ సిస్టమ్, సేఫ్ హోమ్ సేఫ్టీ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేయకూడదు కదా. సో ఎవరైతే ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ ఉన్నారో అతనికి ఒక ప్రాసెసింగ్ అనేది ఉండాలి. అతను ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తాడంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లాగిన్, ఒక పాస్వర్డ్ అనేది ఉండాలి, ఒక సీక్రెట్ కోడ్ అనేది ఉండాలి. ఓకేనా. దాని అకార్డింగ్ టు దట్ ఒక కాన్ఫిగరేషన్ రిక్వెస్ట్ అనేది మనం పెట్టుకోవాలి. కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఫామ్ అయిన తర్వాత, ఓకేనా, అలా మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాలిడేషన్స్ అనేవి జరగాలి. ఈ వ్యాలిడేషన్స్ అనేవి జరిగినప్పుడు ఆథరైజ్డ్ పర్సన్, అన్ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. బేస్డ్ ఆన్ దట్ దే కెన్ ప్రాసెస్ ద పర్టికులర్ సిస్టమ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ నెక్స్ట్ లెవెల్ 1 డిఎఫ్టి సేమ్ సెక్యూరిటీ ఫంక్షన్. ఇక్కడేమో లెవెల్ 1లో జస్ట్ ఏం కావాలి మనకి, వాట్ ఆర్ ద ప్రైమరీ రిక్వైర్మెంట్స్, వాట్ ఆర్ ద టెక్నిక్స్ అరౌండ్ ద పర్టికులర్ సేఫ్ హోమ్ సాఫ్ట్వేర్ అనే ఉంది. బట్ ఇవి ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి, ఈ కంట్రోల్ ప్యానల్ యూజ్ చేయాలంటే ఎవరు దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి, ఒక యూజర్, ఆ యూజర్కి ఏమేమి ఉండాలి, పాస్వర్డ్ ఉండాలి, ఆ పాస్వర్డ్ అనేది కన్ఫర్మ్ అవ్వాలి. ఓకేనా. ఆ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఉండాలి. ఓకేనా. ఆ పాస్వర్డ్ అనేవి ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి. అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాలిడేషన్స్ జరగాలి. ఇప్పుడు సెన్సార్ ఉంది, సెన్సార్ని మానిటర్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో సెన్సార్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం డిస్ప్లే చేసుకోవాలి. అలారం టైప్ ఉంది, అలారం టైప్ ఏంటి, ఏ టైప్ ఆఫ్ అలారం, ఓకేనా, ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే అవుతుంది, అది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్ అవుతుంది. ఇలా డిఫరెంట్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ లెవెల్. ఇది మనకి ఈజీగా ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది ఈజీగా చూసినప్పుడు డిజైనర్స్ అనేవారు ఈజీగా డిజైన్ చేస్తాడు, కోడ్ చేసేవాడు కూడా ఈజీగా కోడింగ్ అనేది చేస్తాడు. ఓకేనా. దట్ ఈస్ అ వెరీ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్స్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ లెవెల్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్ టు అండర్ లెవెల్. ఓకేనా. In this class, we discussed about data flow diagrams very much according to your syllabus. Next, state transition diagrams. ఈ స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్స్ అనేవి కూడా దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద యుఎంఎల్ డయాగ్రామ్, యూనిఫైడ్ మోడలింగ్ డయాగ్రామ్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్స్ కూడా ఉంటాయి, స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్స్. ఓకే. ది స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ఏ డైనమిక్ మోడల్. ఓకే. ఇట్ స్పెసిఫైస్ హౌ మచ్ టైమ్ ఫంక్షన్ విల్ టేక్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ డేటా యాక్సెస్ ట్రిగ్గర్డ్ బై ద ఈవెంట్స్. అంటే ఈ స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్స్ ఏం మనకి చెప్తాయి అంటే ఈస్ మెయిన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఎంత టైం ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ అవడానికి, డేటా అనేది ఎంత, ఒక ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి, ఒక ఫంక్షన్ స్పెసిఫై చేయడానికి మనకి ఎంత టైం పడుతుంది. ఓకేనా. అండ్ హౌ మచ్ టైం ఇట్ కెన్ బి ట్రిగ్గర్డ్ బై అన్ ఈవెంట్. ఎంత టైం పడుతుంది ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి, ఎంత టైంలో మనం దాన్ని ఆ యొక్క అవుట్పుట్ని మనం గెట్ చేస్తాము, అంటే దట్ ఈస్ ద స్టేట్. ఇక్కడ ఎంత టైంని మెన్షన్ చేస్తుంది మనకి. ఓకేనా. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్స్. ఓకేనా. ఇట్ స్పెసిఫైస్ హౌ మచ్ టైం ఫంక్షన్ విల్ టేక్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఓకేనా. సో అండ్ డేటా యాక్సెస్ ట్రిగ్గర్డ్ బై ఈవెంట్స్. It also describes all of the states that object can have, the events under which an object changes states, the coordination that must be fulfilled before the transition will occur, the activities undertaken during life of an object. So that is what transition diagram. ER diagrams already మనం చెప్పే entity relationship diagrams.
ER diagram specifies the relationship between the data store. స్టోర్ అయినటువంటి డేటా మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్షిప్ అని మనకి స్పెసిఫై చేయడమే ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్. మీరు డిబిఎంఎస్లో చూసారు, ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ డయాగ్రామ్, ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్. ఓకేనా? ఒక ఆబ్జెక్ట్కి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్కి మధ్య రిలేషన్, లేకపోతే ఒక యూజర్కి ఇంకొక యూజర్కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్, ఇట్ ఈస్ బేసికల్లీ యూజ్ టు డేటాబేస్ డిజైన్. ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్ అనేవి డేటాబేస్ని డిజైన్ చేయడానికి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు. ఇట్ బేసికల్లీ డిస్క్రైబ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్. ఇలా మనకి ఇక్కడ మెయిన్ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ అమ్మా. మనం యూజ్ కంటెక్స్ట్ డయాగ్రామ్స్ అనేది ఒక టూల్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ డేటా డిక్షనరీ అనేది ఇంకొక టూల్, డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్ అనేది అనదర్ టూల్, అండ్ ఆల్సో వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్ అండ్ ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్. ఓకేనా? ఇవన్నీ కూడా సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ స్ట్రక్చర్డ్ అనాలిసిస్. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద టూల్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ స్ట్రక్చర్డ్ అనాలిసిస్. బట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ సిలబస్ ఏముంది మనకి? డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్స్. వీ హ్యావ్ టు స్టడీ క్లియర్లీ అబౌట్ neatly with data flow diagrams. Okay, I hope all you understood today's concept. What is structured analysis and what are the attributes of structured analysis, and what are the tools we are using for structured analysis? We can explain each and every one, but we mostly explain data flow diagrams with different two examples, like regarding level 0 and level 1. Okay, I hope all you understood. Thank you, one and all. We will meet in the next class.